नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दधीशी शैक्षणिक संकुल वती हूँ चारिया रंजन आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। अगाउना टॉपिकમાં આપણે વિભાગ ઈના ક્વેશ્ચનો જોયા જે 5 તાર્કિક કારકો હતા તે। ત્યારબાદ હવે આપણે વિભાગ ડી પ્રકરણ નંબર 1 વિધાનના રૂપો અને તેના પ્રકારો। विधान एटले शुं? विधानना प्रकारो। विधानना प्रकारो 3 छे, सादु विधान, संयुक्त विधान अने जटिल संयुक्त विधान। परंतु एम छे के विधान माटेना प्रकारो केटला छे? जो विधानना प्रकारो अने विधान माटेना प्रकारो ए बंनेमां घणो बधो तफावत छे। एम पूछाय के विधानना प्रकार जणावो तो 3 छे, सादु, संयुक्त अने जटिल संयुक्त। परंतु एम पूछे कि विधान माटेना प्रकार जणावो तो पण ए 3 छे, पण ए क्या क्या? तो कि तदेवार्थक, स्वव्याघाती अने परायत ए 3 रूप आपेला छे। तो अहींया विभाग डी में प्रथम प्रकरणमांथी 3 गुणनुं पूछाय छे अने ए आ 3 विधानमांथी एक रूप आपणे ओळखावानुं होय छे के 3 मांथी एवी रीतना क्वेश्चन पूछाई शके कि सत्यता कोष्टकनी प्रत्यक्ष रीतनो उपयोग करी नीचे आपेला विधान माटेना रूपनो प्रकार नक्की करो। अने त्यां एक रकम आपेलुं होय छे, एक रूप आपेलुं होय छे, ए गमे ते रूप अहींया होय ए रूपनो सत्यता कोष्टक बनावी त्यारबाद आपणे एना स्थानापी दर्शनो जोई अने रूप छे एना स्थानापी दर्शनोना आधारे आपणे रूप नक्की करवानुं होय छे। अहींया अगाऊ मैं 3 व्याख्याओ तमने आपेली छे। फरी वखत अहींया तदेवार्थक पहेला तो विधान माटेनुं रूप। विधान माटेनुं रूप एटले शुं? तो के विधान माटेनुं रूप एटले के एमां जे तार्किक कारको आवेला छे, तार्किक कारकोनी प्रतीको, जे प्रतीकोनी एवी गोठवणी एमां आपेली छे के तेमां परिवर्तीओ, परिवर्ती अथवा परिवर्तीओ, परिवर्ती के परिवर्तीओ तार्किक कारकोनी ए बंनेनी एवी तो गोठवणी होय छे। ए जे गोठवणी करेली होय एने आपणे विधान माटेनुं रूप कहेशुं। तो विधान माटेना रूप 3 प्रकार छे, तदेवार्थक, स्वव्याघाती अने परायत। आ 3 रूपमां आपणे एनी व्याख्या जोईए तो तदेवार्थक रूपनी व्याख्या एवी छे के विधान माटेना जे रूपना तमाम स्थानापी दर्शनो हमेशा सत्य होय। जे रूपना तमाम स्थानापी दर्शनो हमेशने माटे सत्य हशे ते रूप तदेवार्थक रूप तरीके ओळखाशे। त्यारबाद स्वव्याघाती रूप के स्वव्याघाती रूपनी अंदर विधान माटेना जे रूपना तमाम स्थानापी दर्शनो हमेशने माटे असत्य होय त्यारे ए रूप विद्यार्थी मित्रों केवुं बनशे? स्वव्याघाती। ज्यारे स्थानापी दर्शनो हमेशा सत्य हशे त्यारे ते तदेवार्थक रूप बनशे अने जे रूपना तमाम स्थानापी दर्शनो हमेशने माटे असत्य हशे त्यारे ते रूप केवुं बनशे? स्वव्याघाती रूप बनशे। अने विधान माटेना जे रूपना केटलाक स्थानापी दर्शनो सत्य अने केटलाक असत्य हशे त्यारे ते रूप केवुं बनशे? परायत रूप बनशे। आपणे सत्यता कोष्टक द्वारा आपणे एनी समजूती मेळवीशुं। हवे अहींया जो आ रूप आपणने खबर होवी जोईए के पी विकल्पन निषेध पी आ रूपमां जे विधान रजू थयेला होय तो ते रूपना गमे ते अहींया रूप आपेलुं होय पण एना स्थानापी दर्शनो हमेशने माटे सत्य ज आवे छे। दाखला तरीके अहींया मैं लखेલું છે पी समुच्चय क्यू विकल्पन निषेध पी समुच्चय क्यू, कारण के अहींया परिवर्तीओ आपेले छे। रूपना स्थानापी दर्शनो घणा बधा अनेक होई शके छे એટલે આની જગ્યાએ આપણે અહીંયા पी મૂકીશું, આની જગ્યાએ અહીંયા પણ આપણે पी મૂકીશું કારણ કે અહીંયા पी समुच्चय क्यू એ જ અહીંયા ફરી વખત પાછું અહીંયા પણ આપણે લીધેલું છે એટલે આનું જો રૂપ બનાવવું હોય તો થશે पी વિકલ્પન નિષેધ पी। તો અહીંયા જે રૂપ છે એ રૂપ અહીંયા પણ બનેલું છે તો આ રૂપમાં રજૂ થયેલી ગમે તે દલીલ હશે એ હંમેશને માટે કેવું રૂપ આવશે? તો કે તદેવાર્થક રૂપ આવશે।
એ આપણે સત્યતા કોષ્ટક દ્વારા હમણાં જોઈ લો. ત્યારબાદ પી સમુચ્ચય નિષેધ પી, એ રૂપમાં જે રજૂ થયેલું છે એ રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો હંમેશને માટે અસત્ય હશે. અહીંયા કદાચ સમુચ્ચય છે, અહીંયા આપણે વિકલ્પ પણ લઈ શકીએ, અહીંયા શરતી પણ લઈ શકીએ અને દ્વિશરતી પણ લઈ શકીએ. એ રૂપમાં ગમે, કારણ કે અહીંયા જે છે એ જ ફરી વખત અહીંયા એનો નિષેધ થયેલો હોય તો એ રૂપ હંમેશને માટે તદેવાર્થક રૂપ આવે છે અને એને સ્થાનાપી દર્શનો છે હંમેશને માટે સત્ય હોય છે. ત્યારબાદનું જે બીજું રૂપ હતું કે વિધાન માટેના જે રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો હંમેશને માટે અસત્ય હોય ત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવું રૂપ બને છે? સ્વવ્યાઘાતી રૂપ બને છે. તો એનો જે રૂપ છે એ પી સમુચ્ચય નિષેધ પી, પી સમુચ્ચય નિષેધ પી. સમુચ્ચય સર્વોપરી કારક હશે અને અહીંયા જે ઘટક રૂપ વિધાન છે એનો ફરી વખત પાછો નિષેધ થયેલો હશે ત્યારે એ રૂપના જે તમામ સ્થાનાપી દર્શનો છે હંમેશને માટે કેવા હશે? અસત્ય હશે અને એ રૂપ હંમેશને માટે સ્વવ્યાઘાતી બને છે. ત્યારબાદનું જે ત્રીજું રૂપ છે પરાયત. પરાયતની અંદર અહીંયા પણ અલગ છે અને આ પણ અલગ છે. અહીંયા જે રૂપના સ્થાનાપી દર્શનો છે એ કેવા થશે? અલગ અલગ. અહીંયા જેમ એકનું એક સ્થાન દર્શન ફરી વખત પાછું અહીંયા ને અહીંયા આવે છે, અહીંયા પણ અહીંયા ને અહીંયા છે, એમ અહીંયા પરાયતની અંદર જે આ રૂપ છે આ પી શરતી ક્યુ અહીંયા અલગ છે, અહીંયા પણ એ અલગ છે. અહીંયા જે અલગ અલગ હશે તો તે રૂપ હંમેશને માટે કેવું થશે? તો કે એ પરાયત થશે, કારણ કે એના જે સ્થાનાપી દર્શનો છે એ થોડા સત્ય હશે ને થોડા અસત્ય હશે ત્યારે તે રૂપ કેવું બને છે? પરાયત રૂપ એ બને છે, ત્રીજું રૂપ. તો અહીંયા હવે આપણે એક રકમ આપેલી છે, રૂપ આપેલું છે, વિધાન માટેનું રૂપ આપેલું છે, તો રૂપનો આપણે પ્રકાર દર્શાવવાનો છે. ડી વિભાગની અંદર જે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એ રીતે આપણે અહીંયા કરવાનું છે. હવે અહીંયા આપણે સત્યતા પ્રત્યક્ષ રીત સત્યતા કોષ્ટક બનાવી ત્યારબાદ એ જે રૂપ છે એનો પ્રકાર આપણે નક્કી કરીશું. તો પહેલાં આપણે જોવાનું અહીંયા કે સાદા વિધાનો અહીંયા કેટલા આપેલા છે. હવે અહીંયા પી એક સાદું વિધાન છે અને ક્યુ બીજું સાદું વિધાન છે. અહીંયા ફરી વખત પાછું એનું એ પુનરાવર્તન પામેલું છે એટલે પુનરાવર્તન પામેલું હશે તો એને આપણે ગણીશું નહીં. ફક્ત અહીંયા સાદા વિધાનો છે. કેટલા આપેલા છે? તો કે 2 સાદા વિધાનો આપેલા છે. જો સાદા વિધાનો 2 આપેલા હોય તો આધ સ્તંભ એ પણ કેટલા આવશે અથવા તો મુખ્ય સ્તંભ કેટલા આવશે? તો કે 2. અહીંયા પી અને અહીંયા ક્યુ. વિભાગ ડીમાં ફક્ત સત્યતા કોષ્ટક બનાવી ત્યારબાદ એ રૂપનો જે પ્રકાર છે પ્રકારનો નિર્ણય આપી દીધા એટલો તમે લખી નાખો એટલે 3 માર્ક આપને આસાનીથી મળી જાય છે. તો અહીંયા જેટલા સાદા વિધાનો હોય એટલા જ આધ સ્તંભ આવે એટલે 2 સાદા વિધાનો આ રકમની અંદર પી અને ક્યુ એ 2 સાદા વિધાનો આપેલા હોવાથી અહીંયા મુખ્ય સ્તંભ 2 થશે. જો મુખ્ય સ્તંભ 2 હોય તો હરોળ પણ કેટલી આવશે? 2 જો હોય તો હરોળ આવે 4. 1 2 3 અને 4. 4 હરોળ, 2 આધ સ્તંભ, બાકીના ગૌણ સ્તંભ. હવે અહીંયા સર્વોપરી કારક તરીકે વિકલ્પન છે. જો સર્વોપરી કારક મતલબ કે જે તાર્કિક કારકોમાંનું આખા વિધાનને લાગુ પડતું હોય એને આપણે સર્વોપરી કારક તરીકે કહેશું. સર્વોપરી કારકનું એક જમણી બાજુ ક્ષેત્ર હશે, એક ડાબી બાજુ ક્ષેત્ર હશે. એટલે હવે પહેલાં રકમ આપેલી હોય એનું આપણે પહેલાં સ્તંભની રચના કરીશું. ત્યારબાદ જે બીજી તરફ આપેલું હશે ડાબી બાજુ કે જમણી બાજુ એ પ્રથમ. તો પ્રથમ અહીંયા પી સમુચ્ચય ક્યુ એ અહીંયા રૂપ આપેલું છે તો અહીંયા આપણે લખીશું પી સમુચ્ચય ક્યુ એ રૂપ આપણે ઓળખાવાનું થશે. ત્યારબાદ અહીંયા પી સમુચ્ચય ક્યુ તો છે પણ અહીંયા નિષેધ કરેલો છે. જો નિષેધ કરેલો હશે તો અહીંયા એક વખત આપણને મળી ગયું છે તો એક વખત મળી જાય તો ત્યારબાદ આપણે એનો નિષેધ કરીશું એટલે નિષેધ પી સમુચ્ચય ક્યુ. હવે આ જો આપણને મળી ગયું તો આનો સ્તંભ નંબર 1 2 3 4 અને 5 સ્તંભની રચના થશે. અહીંયા મુખ્ય સ્તંભ 2 છે અને બાકીના જે 3 છે એ કેવા થશે? ગૌણ સ્તંભ થશે. હવે આખું જે રૂપ છે એ રૂપ આપણે અહીંયા લઈ લેવાનું છે. સ્તંભ નંબર 3 ઉપર છે અહીંયા પી સમુચ્ચય ક્યુ. પી સમુચ્ચય ક્યુ
બાદમાં એનું વિકલ્પન કરવાનું છે। અહીંયા વિકલ્પન પણ કોનું સ્તંભ નંબર 3 અને સ્તંભ નંબર 4 ની અંદર આપેલું છે એનું આપણે વિકલ્પન કરવાનું। એટલે નિષેધ અહીંયા P સમુચ્ચય Q આ અહીંયા સ્થાન રૂપ આપેલું છે, વિધાન માટેનું રૂપ। આ સત્યતા કોષ્ટક જે છે, સત્યતા કોષ્ટકને આધારે આપણે હવે એનું વિધાન માટેનું જે રૂપ છે એ 3 રૂપમાંથી ગમે તે એક રૂપ અહીંયા નક્કી થશે। એ કોના આધારે કરવાનું છે? તો કે સત્યતા કોષ્ટકના આધારે આપણે એનું રૂપ નક્કી કરવાનું છે, એનો નિર્ણય આપવાનો છે। 2 સાદા વિધાનો હોવાથી આધ સ્તંભની રચના 2 થયેલી છે। 2 સાદા વિધાનો હોવાથી હરોળની સંખ્યા 4, જે અહીંયા ડાબેથી જમણી તરફ ખાના જાય છે એને આપણે હરોળ કહીશું। એટલે હરોળ 4 આપેલી છે, તો અહીંયા આવશે 2T અને 2F, 2T અને 2F આવશે। ત્યારબાદ એક સાદું વિધાન વધેલું છે, તો 1T અને 1F, T અને F। હવે ઘટકરૂપ વિધાનો અહીંયા P સમુચ્ચય Q, આ 2 ઘટકરૂપ વિધાનને આધારે આપણે અહીંયા સંયુક્ત વિધાન બનાવવાનું છે, P સમુચ્ચય Q। તો આપણને સમુચ્ચયનો જો નિયમ યાદ હોય તો સમુચ્ચય તાત્કાલિક આપણે બનાવી શકીએ। તો સમુચ્ચયનો નિયમ આપણે એવો હતો કે T તો જ T, બંને વિધાનો ઘટકરૂપ જો બંને વિધાનો છે એ સત્ય હોય તો અને તો જ સમુચ્ચય એ સત્ય બને છે। તો અહીંયા આપણે પ્રથમ હરોળની અંદર જ જોઈએ કે ઘટકરૂપ વિધાનો છે એ બંને કેવા છે? સત્ય છે, તો સમુચ્ચય કેવો આવશે? સત્ય। બીજી હરોળની અંદર બંને વિધાનો સત્ય નથી એટલે અહીંયા આવશે અસત્ય। ત્રીજી હરોળની અંદર પણ બંને વિધાનો છે ઘટકરૂપ બંને વિધાનો એ સત્ય નથી એટલે અહીંયા પણ આવશે F, મતલબ કે અસત્ય આવે છે। ત્યારબાદની ચોથી હરોળ આપણે જોશું તો બંને વિધાનો અસત્ય છે એટલે અહીંયા સમુચ્ચય છે એ પણ કેવું બને છે? અસત્ય। સમુચ્ચયનો એવો નિયમ છે કે ઘટકરૂપ બંને વિધાનો સત્ય હોય, P અને Q બંને વિધાન જો સત્ય હોય તો જ સમુચ્ચય વિધાન છે સત્ય બને છે, નહીંતર અસત્ય બને છે। ત્યારબાદ હવે અહીંયા ત્રીજો સ્તંભ P સમુચ્ચય Q આપેલો છે, મળી ગયા બાદ આપણે એનો ને એનો નિષેધ બનાવવાનો છે। નિષેધનું લક્ષણ એવું છે કે T હોય તો F અને F હોય તો T। જો આપેલું ઘટકરૂપ વિધાન સત્ય હોય તો નિષેધ બનાવીએ તો અસત્ય થઈ જાય, અને આપેલું ઘટકરૂપ વિધાન જો અસત્ય હોય અને એનો નિષેધ બનાવીએ તો એ સત્ય બની જાય। તો અહીંયા સ્તંભ નંબર 3 જે ગુણ સ્તંભ છે એનો આપણે નિષેધ બનાવવાનો છે। તો નિષેધનું લક્ષણ એવું છે કે T હોય તો F। તો અહીંયા ઘટકરૂપ વિધાન છે એ T છે, તો અહીંયા આપણે મૂકીશું F। અહીંયા F છે તો અહીંયા મૂકીશું આપણે T, કારણ કે ઘટકરૂપ જે વિધાન છે એનું એ કેવું છે? અસત્ય છે, તો એનો નિષેધ બનાવીએ તો કેવું થઈ જશે? સત્ય બની જશે। અહીંયા પણ અસત્ય છે તો આપણે એનો નિષેધ બનાવેલો છે, તો અહીંયા પણ એ સત્ય। અહીંયા પણ એ હરોળ નંબર 4માં પણ અહીંયા F આપેલો છે, મતલબ કે અસત્ય છે, તો એનો નિષેધ બનાવીએ તો અહીંયા આપણે બનશે F। હવે આ સ્તંભ નંબર 1 અને 2 ઉપરથી આપણે અહીંયા સમુચ્ચય બનાવેલું છે। જે 4 સ્તંભ નંબર 4 ની આપણે રચના કરેલી છે કોના આધારે કરેલી છે? તો કે 3 છે। સ્તંભ નંબર 3 શું બનાવેલું છે? તો કે નિષેધ બનાવેલો છે। હવે અહીંયા જે સ્થાનાપી દર્શન જે રૂપ અહીંયા આખું રૂપ અહીંયા મળેલું છે, અહીંયા P સમુચ્ચય Q વિકલ્પન નિષેધ P સમુચ્ચય Q એ રૂપ છે, એ રૂપનો જે પ્રકાર છે એ પ્રકાર હવે આપણે આના આધારે સ્તંભ નંબર 5ના આધારે આપણે ઓળખાવીશું। વિકલ્પન કરવાનું છે, પણ કોનું? સ્તંભ P સમુચ્ચય Q ક્યાં આવેલું છે? કે સ્તંભ નંબર 3 ની અંદર P સમુચ્ચય Q આવેલું છે, એટલે 3। ત્યારબાદ નિષેધ P સમુચ્ચય કયા સ્તંભની અંદર આવેલું છે? કે સ્તંભ નંબર 4માં P સમુચ્ચય Q એ આવેલું છે, એટલે 3 અને 4નું અહીંયા આપણે વિકલ્પન બનાવવાનું થશે, કારણ કે અહીંયા સર્વોપરી કારક તરીકે કોણ છે? તો કે વિકલ્પન છે, એટલે 3 અને 4નું અહીંયા આપણે વિકલ્પન લીધું। હવે આપણે સ્થાનાપી દર્શનો જોઈએ તો વિકલ્પન બનાવવાનું છે, પણ કોનું? તો કે 3 અને 4, 3 અને 4ની અંદર આપણે જે વિકલ્પન બનાવવાનું છે તો વિકલ્પનનું એવું લક્ષણ છે કે F તો જ F, મતલબ કે ઘટકરૂપ બંને વિધાનો અસત્ય હોય તો અને તો જ વૈકલ્પિક જે સંયુક્ત વિધાન છે એ અસત્ય બને છે, નહીંતર એ સત્ય બને છે, એવો આપણે વિકલ્પનનો નિયમ સમજેલા। હવે અહીંયા વિકલ્પન બનાવવાનું છે સ્તંભ નંબર 3 અને સ્તંભ નંબર 4, જે બંને સ્તંભ છે એના આધારે આપણે અહીંયા વિકલ્પન બનાવવાનું છે। તો વિકલ્પનનો આપણે નિયમ જોશું, F તો જ F। અહીંયા જોઈએ તો પ્રથમ હરોળની અંદર બંને જે વિધાનો છે એ વિધાનો અસત્ય નથી, મતલબ કે અહીંયા આવશે T।
ત્યારબાદ બીજાની અંદર જોશું, બીજી હરોળની અંદર અહીંયા પણ બંને વિધાનો અસત્ય નથી એટલે અહીંયા પણ આવશે સત્ય. અહીંયા આપણે જોવા જઈશું તો અહીંયા પણ એફ અને ટી આવેલા છે, મતલબ કે અહીંયા પણ વિકલ્પન લીધેલું છે તો વિકલ્પનની અંદર અહીંયા પણ એ ડબલ એફ નથી. ઘટકરૂપ વિધાન છે અહીંયા એક સત્ય છે ને એક અસત્ય છે એટલે બંને અસત્ય નથી એટલે અહીંયા આવશે ટી. ત્યારબાદ અહીંયા જોશો એફ એફ તો જ એફ. અહીંયા જે લક્ષણ વિકલ્પનનું આવે છે એ લક્ષણ આપણે અહીંયા જોઈએ તો અહીંયા આવશે એફ. એફ એફ તો જ એફ જે લક્ષણ છે વિકલ્પનનું, એફ એફ તો જ એફ, બાકી બધા ટી. આપણે અહીંયા વિકલ્પન લીધેલો છે કોના કોના આધારે? સ્તંભ નંબર 3 અને સ્તંભ નંબર 4 એના આધારે અહીંયા આપણે વિકલ્પન લીધેલું છે. ફરી વખત એક વખત અહીંયા જોઈ લઈએ. સ્તંભ નંબર 1 અને સ્તંભ નંબર 2 એ બંને આધ સ્તંભ છે. આધ સ્તંભને આધારે અહીંયા આપણે રચના કરેલી છે 2 ટી અને 2 એફ. અહીંયા એક વિધાન હોવાથી ટી એફ અને ટી એફ. હવે અહીંયા સમુચ્ચય લેવાનો છે પી સમુચ્ચય ક્યુ. સમુચ્ચયનું એવું લક્ષણ છે કે ટી ટી તો જ ટી એટલે અહીંયા બંને ટી છે એટલે અહીંયા ટી, બાકી ક્યાંય અહીંયા ટી જોવા મળતા નથી એટલે અહીંયા એફ. હવે ફરી વખત પાછો અહીંયા ને અહીંયા આનો ને આનો નિષેધ કરવાનો છે 3નો. અહીંયા ટી છે તો અહીંયા એફ, અહીંયા એફ છે તો અહીંયા ટી, અહીંયા એફ છે તો અહીંયા ટી, સોરી અહીંયા એફ છે તો અહીંયા પણ ટી. અહીંયા પણ કારણ કે અહીંયા જે નિષેધ થયેલો છે અહીંયા એફ છે તો એફ હશે તો નિષેધ કરીશું તો એનો આવશે ટી. એટલે અહીંયા જે રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો છે, જે રૂપ છે એ રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો કેવા આવે છે? સત્ય આવે છે. જે રૂપના અહીંયા રૂપ આપેલું છે પી સમુચ્ચય ક્યુ વિકલ્પન નિષેધ પી સમુચ્ચય ક્યુ. જે રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો હંમેશને માટે સત્ય હશે એ રૂપ કેવું થશે? તો એ રૂપ થશે તદેવાર્થક રૂપ. તો અહીંયા હવે આપણે સત્યતા કોષ્ટકની પ્રત્યક્ષ રીત લીધા બાદ આપણે રૂપનો પ્રકાર દેવાનો, તો પોઈન્ટ લખવાનો વિધાન માટેના રૂપનો પ્રકારનો નિર્ણય. હવે ત્યારબાદ આપણે સત્યતા કોષ્ટક દોરી લીધા બાદ આપણે જે અહીંયા નિર્ણય આપેલો છે એ નિર્ણય આપવાનો. નિર્ણય આપતી વખતે ગમે તે રૂપ હોય પ્રથમ આપણે એ રીતે સ્ટાર્ટિંગ કરવાનું કે ઉપરના સત્યતા કોષ્ટકમાં જોતા જણાશે કે ગમે તે રૂપ હોય પણ આપણે શરૂઆત ત્યાંથી જ કરવાની. જે સત્યતા કોષ્ટક દોરી લીધા બાદ આપણે અહીંયાથી લખવાની શરૂઆત કરીએ એટલે તરત જ આપણે શરૂઆત કરી દેવાની કે ઉપરના સત્યતા કોષ્ટકમાં જોતા જણાશે કે વિધાન માટેના રૂપની રજૂઆત. વિધાન માટેનું અહીંયા રૂપ આપેલું છે કે વિધાન માટેના રૂપની રજૂઆત જેટલા સ્તંભમાં હોય એટલા સ્તંભ નંબર લખવાનો. અહીંયા સ્તંભ નંબર કેટલામો છે? 5મો છે. તો વિધાન માટેના રૂપની રજૂઆત સ્તંભ નંબર 5માં થયેલી છે. ક્યાં થયેલી છે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? વિધાન માટેના રૂપની રજૂઆત સ્તંભ નંબર 5. સ્તંભ નંબર 5માં રૂપની રજૂઆત થયેલી છે. સ્તંભની બધી હરોળમાં જોતા હરોળ નંબર 1 સત્ય, હરોળ નંબર 2 સત્ય, હરોળ નંબર 3 સત્ય, હરોળ નંબર 4 અહીંયા સત્ય. સ્તંભની જે સ્તંભ નંબર 5 છે એની બધી હરોળમાં જોતા જણાશે કે વિધાન માટેના રૂપના તમામ સ્થાનાપી દર્શનો સત્ય છે. એટલા માટે અહીંયા સ્પષ્ટ થાય છે કે આ રૂપ કેવું બને છે? તદેવાર્થક. આ રૂપ તદેવાર્થક બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જ્યારે પણ તમે બોર્ડના પેપર ભરતી વખતે તમે જ્યારે લખો છો ત્યારે અહીંયા અલગ પેનથી આ પોઈન્ટ લખવાનો. ત્યારબાદ અહીંયા પણ જે સ્થાનાપી દર્શનો આવે છે સ્થાનાપી દર્શનો પણ અલગ પેનથી દર્શાવવાના, મતલબ કે બ્લેક કે ગમ અથવા તો અહીંયા જે રૂપ આવે છે એ રૂપ પણ આપણે બ્લેક પેનથી કે લખીશું અથવા તો એમાં અંડરલાઇન કરીશું. એ જે જોવાવાળા હોય એ આસાનીથી આપણને જે 3 માર્ક છે એ 3 માર્ક
વિદ્યાર્થી મિત્રો, તત્વજ્ઞાન એવો છે કે જો આ સત્ય એમને એમ તમે બધું સાચું લખો તો 3 માર્ક છે એ 3 માર્ક આપણને આસાનથી મળી જાય છે. 3 માર્ક એને અહીંયા આપવા જ પડે છે. તો અહીંયા જે વિધાન માટેનું જે રૂપ હોય એ રૂપ નક્કી કરવા માટે થઈને 3 રૂપ છે એ 3 રૂપ આપણે એના જે લક્ષણ છે એ આપણને આવડવું જોઈએ. હવે પછી ત્યારબાદના લેક્ચરમાં આપણે વિધાન માટેનું જે સ્વવ્યાઘાતી રૂપ છે એ રૂપ વિશે માહિતી મેળવીશું. જય હિન્દ, જય